कहीं आम क्रोध न करवा आवश्यक अटे ताहा ईश्वर वाक्य आम मान को शिक्षा दिए। प्रथम विषय आम जिते क्रोध करूँ से समय ईश्वर ग्राह्य धार्मिकता साधन कर न था। क्रोध के ईश्वर ग्राह्य धार्मिकता साधन करे ना से आम कई क्रोध करवा ना। जाकुब 1 पर्व 19-20 जदि आम पढ़ू सेठार लिखा जाए, हे मोहर प्रिय भाई माने तुम माने यह ज्ञात अछ प्रत्येक जन शुणिबार तत्पर कहिबारे धीर पुणी क्रोध करिबारे धीर हेउ, कारण मनुष्यर क्रोध ईश्वर ग्राह्य धार्मिकता साधन करे नाही। आम माने शुणिबारे तत्पर कहिबारे धीर एवं क्रोध करिबारे धीर हो, कारण आम मानकर क्रोध ईश्वर ग्राह्य धार्मिकता साधन करे नाही। सेथिपाई आमने क्रोध न करूँ। द्वितीय विषय क्रोध करिबा द्वारा शयतान आम जीवन में स्थान पाई थाए, सेथिपाई आमने क्रोध करिबा नाही। एफिसियो 4 पर्व 26-27 जदि आम पढ़ू सेठार लिखा जाए, क्रोध हेले पाप कर नाही, सूर्य अस्त न हेउणु क्रोध परित्याग कर, पुणी शयतान को स्थान दियो नाही। अर्थात क्रोध करिबा द्वारा आमने अनेक समय अनेक कथा कही था, अनेक चिंता करी था, अनेक खराब विषय आम मन रे आसी था, आउ जो द्वारा कि आमने पाप करी था। एठार लिखा जाए क्रोध कले पाप कर नाही। आउ क्रोध समय तुम माने अति शीघ्र सूर्य अस्त न होणु कौन कर, क्रोध को परित्याग कर एवं शयतान को स्थान दियो नाही। क्रोध को आमने अति शीघ्र परित्याग करने आवश्यक अटे एवं शयतान आम जीवन में स्थान न पाइबा नितांत आवश्यक अटे। जते बेले शयतान को आमने स्थान दे था से समय आमर क्रोध को नहीं से अनेक समस्या सृष्टि करिथाय। सेथिपाई आमने क्रोध प्रति अति सतर्क होगा नितांत आवश्यक अटे, जो द्वारा कि शयतान आम जीवन में स्थान पाइब नाही। तृतीय कारण क्रोध दुष्कर्म करने को प्रवर्ताई थाए, सेथिपाई आमने क्रोध करिबा नाही। जते बेले आमने क्रोध करिथाउ से समय खराब कार्य, खराब भाषा, खराब चिंताधारा आम जीवन आसी थाए एवं ताहा दुष्कर्म करिया पाई आमानकु प्रवर्ताई थाए, सेथिपाई आमने क्रोध करिबा नाही। गीत संहिता 37:8 लिखा जाए, क्रोधरु क्षांत हुओ ओ कोप त्याग कर, आपना को विरक्त कर नाही, ताहा केवल दुष्कर्म करने को प्रवर्ताए। सेथिपाई क्रोधरु आमने क्षांत हो एवं आमने कोप त्याग कर, आम जहाँ भी तिक्तता जहाँ भी आम को विरक्त करूँ से समस्त विषय को आमने त्याग करूँ एवं विरक्त न हो। आउ तले लिखा जाए, ताहा केवल दुष्कर्म करने को प्रवर्ताए। क्रोध समय जड़े मनुष्य किसी जाने ना, आउ से अनेक भूल डिसीजन नहीं थाए, ताहा दुष्कर्म करने प्रवर्ताई थाए। सेथिपाई क्रोध न करवा नितांत आवश्यक अटे। क्रोध को एमाने किपरि नियंत्रण करवा आवश्यक अटे, ईश्वर को वाक्य ताहा मध्य आमानकु शिक्षा दे। प्रथम विषय क्रोध समय रे संभाली क्षांत हेबा आवश्यक अटे। हितोपदेश 19:11 लिखा जाए, मूर्ख आपनार सबु क्रोध प्रकाश करे, मात्र ज्ञानी ताहा संभाली क्षांत हुए। मूर्ख आपनार समस्त क्रोध को से प्रकाश करि थाए निजर रिएक्शन द्वारा, निजर कथा द्वारा, निजर व्यवहार द्वारा। किंतु क्रोध समय जड़े जदि व्यक्ति आ निजको क्षांत करे ताहेले से ज्ञानी सहित से कार्य करि थाए, से निजे ज्ञानवान बोली अन्य मान निकट से प्रकाशित होता है। ईश्वर को वाक्य ताहा मान शिक्षा दे। सेथिपाई क्रोध समय माने क्षांत हो एवं संपूर्ण भाव में निजको संभालू, निजको आमने नियंत्रण करूँ। द्वितीय विषय क्रोध समय कोमल भाव में कथा हेबाई ईश्वर को वाक्य आमको शिक्षा दे। जिते बड़े कहीं जदि आम क्रोध किसी कहूँगी कि आम क्रोध लगुच्छी से समय आम रिएक्शन गोटे संपूर्ण भाव में शांत
ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, କୋମଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଏବଂ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷାନ୍ତ ରଖି ସଂଯତର ସହିତ ନିଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ହିତୋପଦେଶ 15:1 ଲେଖାଯାଏ, କୋମଳ ଉତ୍ତର କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ କରେ, ମାତ୍ର କଟୁ ବାକ୍ୟ କୋପ ଜନ୍ମାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ କୋମଳ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥାଉ କ୍ରୋଧ ସମୟରେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରୋଧୀର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଉଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ସେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେତିକି ପାୱାର କୋମଳ ଭାବରେ କଥା ହେବାରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ କୋମଳ ଭାବରେ କଥା ହେଉ। ଯଦି ଆମେମାନେ କ୍ରୋଧର ସହିତ ସେହି ସମୟରେ କଥା ହେଉ ତାହେଲେ ତାହା କୋପ ଜନ୍ମାଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ସେହି ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଏବଂ ଶାନ୍ତର ସହିତ କୋମଳର ସହିତ କଥା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଏହା ହୁଏତ କଠିନ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ ଆମେମାନେ କୋମଳ ଭାବରେ କ୍ରୋଧ ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବୁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, କ୍ରୋଧକୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କ୍ରୋଧରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୀର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର କ୍ରୋଧରେ ଧୀର ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ନିଜକୁ ଆମେମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ଧୀର ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯାକୋବ 1:19 ଲେଖାଯାଏ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ତୁମେମାନେ ଏହା ଜ୍ଞାତ ଅଛ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଶୁଣିବାରେ ତତ୍ପର, କହିବାରେ ଧୀର, ପୁଣି କ୍ରୋଧ କରିବାରେ ଧୀର ହେଉ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆମେମାନେ ଶୁଣିବାରେ ତତ୍ପର, କହିବାରେ ଧୀର ଏବଂ କ୍ରୋଧ କରିବାରେ ଧୀର ହେଉ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆମ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। କ୍ରୋଧର ସହିତ କୌଣସି ଭୁଲ ଡିସିସନ୍, ଭୁଲ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେମାନେ ନ କରୁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେ କ୍ରୋଧରେ ଧୀର ଏବଂ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧରେ ଧୀର ହେଉ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, କ୍ରୋଧକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଥାଉ। କ୍ରୋଧକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ୍ରୋଧର ଆତ୍ମା ରହିଥାଏ। ଅନେକ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଏବଂ କ୍ରୋଧର ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଆମେମାନେ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେମାନେ ସେହି ବିଷୟକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଅନୁସରଣ କରୁ। ଆଉ ସେ କେହି ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧ କଲେ ନାହିଁ, କେବଳ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଧୀର ସ୍ଥିରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ହଁ, କ୍ରୋଧ କରିଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ରୋଧ କରିଅଛନ୍ତି। ଧାର୍ମିକତାର କ୍ରୋଧ ସେ ଦେଖାଇଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟତାର କ୍ରୋଧ ସେ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧ ସଦାସର୍ବଦା ଦୂରରେ ରହୁ। ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ରୋଧକୁ ଦୂରରେ ରଖିଥିଲେ। ସେ କେହି ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧକୁ ପ୍ରେମ କରିନାହାନ୍ତି, କେହି ମଧ୍ୟ ସେ ଶତ୍ରୁକୁ ଘୃଣା କରିନାହାନ୍ତି, କେହି ମଧ୍ୟ ସେ ଅନ୍ୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି, କେହି ମଧ୍ୟ ସେ ଖରାପ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି, କେହି ମଧ୍ୟ ସେ ଖରାପ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, କେହି ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧରେ କୌଣସି ଖରାପ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ କ୍ରୋଧରୁ ନିଜକୁ ଆମେମାନେ ଦୂରେଇ ନେଉ, କ୍ରୋଧକୁ ନିଜ ଜୀବନରୁ ଆମେମାନେ ଦୂରରେ ରଖୁ। ଏଫେସୀୟ 4:31-32 ଯଦି ଆମେମାନେ ପଢ଼ୁ, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଟୁଭାବ, ରାଗ, କ୍ରୋଧ, କଳହ ଓ ନିନ୍ଦା, ପୁଣି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ହିଂସା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ହେଉ। ଆଉ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅ, କୋମଳ ହୃଦୟ ହୁଅ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କ୍ଷମା କଲେ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କର। ଆମ ଜୀବନଠାରୁ କ୍ରୋଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂରରେ ରହୁ ଏବଂ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତ ହିଂସା, କପଟ, ରାଗ, କ୍ରୋଧ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭୁଲିଯାଉ ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆମେ ସଦୟ ହେଉ, ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେଉ, ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ପ୍ରେମରେ କଥା ହେଉ, ପରସ୍ପର ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁ ଏବଂ ପରସ୍ପରର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଆମ ଜୀବନରୁ ଦୂରରେ ଆମେ ରଖୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେମାନେ ଏହି ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭଳି ହୋଇପାରିବା ଏବଂ
କ୍ରୋଧ ଆମ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆଉ କ୍ରୋଧ କେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ଧାର୍ମିକତାକୁ ସାଧନ କରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ୍ରୋଧ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।